Okay, good afternoon all. Am I audible? Yes, Hello. sir. Okay, thank you. Okay, so in last lecture we have discussing about the organophosphate. So what is mean by organophosphate is there? What are its different constituents as well as the which are the different types of the organophosphorus compounds? So all these points with their examples we have to be discussed in the last lectures. Then what's its introduction, then how we have to be used, sorry, why we have to be used the organophosphorus for agricultural purposes for different types of the war activity, or the in the second world war there is using of the sarin gas in which they constituted as the organophosphorus material is there, and that can cause what, there is an multiple soldier has been dead in the during World War II. So there is some different reason, sorry, there are the different reasons behind that why it is used. So it is generally used as an for the different types of the general agriculture purposes. Okay, so he invented that the German chemist Gerhard Schweitzer, who synthesized many commercial organophosphates, of which parathorn is still used as a common pesticide. आपण जे पॅराथिऑन मॅलोथिऑन जे आपण ऐकतो, नाव ऐकतोच, they are the just types of the what organophosphorus compounds are there. Okay, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, so then there are we have to be discuss the different types of the organophosphorus compound. There is highly toxic organophosphates, intermediately toxic organophosphates, and the low toxicity organophosphates. So there is an high level. There is including tetraethyl pyrophosphates are there, parathiones are there. Okay, so these are what, these are the highly toxic organophosphorus compounds, and they are generally mainly used for the what agricultural purposes, or the agricultural insecticides is there. Then intermediately, which are generally comophos, chlorphephos, then trichlorophon, then there is an generally used as an animal insecticides are there. Okay, so these all points we have to be discussed in a last lecture. Then third type is what, low toxicity, which are generally for the household application as in field spray. These are there. Okay, so there is an diazinon, malathion, dichlorophos. Okay, so these are the mainly classification as well as the types of the our organophosphorus compound we are discussed in a last lecture. Then this is a general structure or the basic structure of the insecticide organophosphate, and organophosphate insecticide is there. So there is an R1, R2, then centrally phosphate group is there. Then there is an X, then there is an oxygen is there. Okay, so oxygen or the sulfur, these are the two main which are present at the last of the phosphatic group is there, oxygen as well as the sulfate is there. Okay, then X is an living group. Okay, so all this structure we have to be discussed in detail at the last lecture. And R1, R2 are the what, alkoxy groups. Okay, so these are what, OSCH3, OC2H5 with methoxy, ethoxy. Okay, so these are generally what alkoxy groups are there. Okay, so this is general the structure of our organophosphate compound is there. Please note this structure, because in interviews you have to be asked there is an what is the structure of organophosphate. Please write down. So that times you just remind this thing ki P is a centrally atom, then there is an R1, R2, then there is an oxygen or the sulfur is there, as well as the last one is our what, living group, that is X. Okay, so R1, R2 is then what, methoxy groups are there, or the alkoxy groups. X is your what, a living group. Okay, so that is displaced when the organophosphate phosphorus acetylcholinesterase ion is the most sensitive to hydrolysis. Okay, so that is living group. And our last one is a double bond oxygen as well as the sulfur is there. So please note this structure, because this structure you must to know. Then types of organophosphates, those there is an insecticide, त्यामध्ये आपण मॅलोथिऑन, पॅरोथिऑन, डायझिनिऑन, पेंटिथिऑन, डायक्लोरोवॉस, क्लोरोफायरिफॉस, इथिऑन. नंतर नर गॅसेस मध्ये सोमन, सरीन, सरीन जो आपण बघितला होता की वर्ल्ड वॉर 2 मध्ये आपण तो गॅस बघितला होता. नंतर टॅबून, व्हीएक्स, त्यानंतर अँटी इन्फ्लेमिक एजंट दॅट इज ट्रायक्लोरिफॉन. त्यानंतर herbicides, there is an tribufos, merfos. Okay, so these are the types of the organophosphorus compounds are there. Now our next point today we have to be started about the absorption route, की आपल्या बॉडीमध्ये हा जो काही ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड आहे किंवा ऑर्गॅनोफॉस्फेट मटेरियल आहे ते आपल्या बॉडीमध्ये कसं इन्सर्ट होऊ शकतं. तर इंजेक्शन, and the inhalation and the injection.
आता इंजेक्शन म्हणजे काय, की ऍक्सिडेंटल और सुसायडल पर्पज, की आपण खात असतो, ओके, की आपण खातोय किंवा काय आपल्याकडून एखादं मटेरियल खाल्लं गेलं आणि त्याच्या पिकावरती किंवा त्या क्रॉप्सवरती किंवा त्या व्हेजिटेबल्स वरती ते इन्सेक्टिसाइड स्प्रेड केलं होतं आणि आपण वॉशिंग न करता ते कच्चं खाल्लं किंवा आपण आणलं घरी आणि त्याची भाजी बनवली आणि खाऊन घेतलं. दॅट इज वॉर इंजेक्शन, की एक्सिडेंटल पण असू शकतं किंवा सुसायडल पण असू शकतं. सुसायडल मध्ये कसा रोल असू शकतो, की डायरेक्टली कोणीतरी घेतलं तोंडात, म्हणजे तोंडात इन द सेन्स की माउथ मध्ये काही फार्मरच्या काही ज्या सुसाईड केसेस असतात त्यांना दिस इज अन इझी सोर्स, की त्यांना आत्महत्या करायची असते, त्यांच्यावरती म्हणजे कर्ज किंवा काय लोन असेल ते झालेलं असतं खूप सारं, मग ते काय करतात अशा वेळेस आत्महत्या करायचा त्यांचा ट्राय असतो. मग आत्महत्या करण्यासाठी ते काय करू शकतात, तर दे आर इझिली युजेबल अवेलेबल इन द देअर फार्म्स दिस टाइप्स ऑफ द ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड. काय सिम्पली ते इंजेस्ट करणार म्हणजे खाणार. त्यानंतर इनहेलेशन म्हणजे काय, की काही त्या एखाद्या याचा आपल्याकडनं वास घेतला गेला किंवा हे स्प्रे करत असताना त्यातले काही फ्युम्स जे आहेत ते आपल्या याच्यामध्ये इनहेलेट झाले. इनहेलेट म्हणजे काय, की जो आपल्या शेतात काम करणारा व्यक्ती आहे त्यांनी काय केलं, की तो स्प्रे करतोय, म्हणजे पंपद्वारे तो स्प्रे करतोय आणि त्यांनी प्रिकॉशन्स नाही घेतल्या. प्रिकॉशन म्हणजे त्यांनी ग्लोव्ह नाही वापरले, त्यांनी मास्क नाही वापरला, ओके. तर अशा वेळेस ते त्याच्या तोंडाद्वारे ते इनहेल होऊ शकतं. म्हणजे काय, की त्या फ्युम्स ज्या काही तिथे स्प्रेड होतील त्या फ्युम्स तो इनहेल घेऊ शकतो. किंवा एखाद्या बॉटलचा ऑर्गन फॉस्फेट बॉटलचा एखाद्याने स्मेल घेऊन बघितलं तर त्या सुद्धा म्हणजे काय, दॅट इज इनहेलेशन, सिम्पल लँग्वेज मध्ये सांगायचं. आणि लास्ट म्हणजे त्याला इंजेक्शन. इंजेक्शन म्हणजे ज्या काही होमिसायडल केसेस असतात, की म्हणजे एखाद्याला मारायचा प्लॅन असतो, त्याला त्याचं हे करून त्याला अनकॉन्शियस करून त्याला झोपेमध्ये एखादं इंजेक्शन म्हणजे इंजेक्ट केलं जातं सिम्पली. किंवा इंजेक्शन आपण सिम्पल सुसायडल पर्पजेस साठी सुद्धा वापरू शकतो. सुसायडल पर्पजेस इज नथिंग बट व्हॉट, की म्हणजे त्यांनी काय केलं, इंजेक्शन मध्ये फिल करून ठेवलं, क्रिमिनल असेल किंवा जो कोणी विक्टीम असेल किंवा ज्याला आत्महत्या करायची तो, आणि तो जस्ट त्याच्या वेल्स मध्ये ते इंजेक्शन त्यांनी इन्सर्ट करून दिलं. दॅट इज इंजेक्टिंग मीडियम इज देअर. म्हणजे अशा तिघ प्रकारे आपण ऑर्गनोफॉस्फेटचं जे काही पॉइझन आहे ते पॉइझन आपण घेऊ शकतो इनसाइड द बॉडी. ओके, सो दीज आर द ऍब्सॉर्प्शन रूट्स आर देअर. देन व्हॉट इज इन फार्माकोकायनेटिक्स. तर फार्माकोकायनेटिक्स ही कन्सेप्ट काय मला कोणी सांगू शकेल का? You are the chemistry student and you are the student of the analytical chemistry as well as the drug chemistry. You have syllabus, there is a drugs chemistry. So what is meant by pharmacokinetics? Pharmacokinetics म्हणजे काय, कोण सांगू शकतं? Is there anyone? Hello. What is meant by pharmacokinetics? Can anybody tell me? Yes, Neelam, Minal, Sajid, कोणी सांगू शकतं? Yes or no? Please. Hello, sir. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute.
Sorry for inconvenience. May I ask you about what is pharmacokinetics? Yes. A study of how the drug is traveled in the body. Okay, how the drug has been travel in the body. Its distribution. Okay, very good. Then, अजून कोणी? Then anyone else? Okay, so pharmacokinetics, it is nothing but what? When the drug has been entered in your body, then how it reacts inside our body, then what changes has been occurred inside our body, and then how that drug has been absorbed, then how it is biodegradable, sorry, it is degradable, then it is distribution, then how last it is metabolized. Metabolized म्हणजे त्याचं एक्झॅक्टली डिग्रेडेशन कसं होतं. That all study has been done in the pharmacokinetics and how it is excreted from the body. की जर एखादा ड्रग जर आपल्या बॉडीमध्ये गेलं and that is unknown to us, then how it is removed from the body and how it is metabolized inside the body, then how it is degraded in the body, then what are the actions has been taken to the person while it is in the body is there. So all the reactions or the mechanism which are related to the inside the body of that drugs, that all study has been occurred in the pharmacokinetics. That is nothing but what? Pharmacokinetics, which including as what? Distribution of the drugs, metabolism of the drugs, excretion of the drugs, okay, so or the absorption of the drugs, okay, so these all things has been studied in the pharmacokinetics. Now what is the organophosphorus pharmacokinetics inside the body? So most organophosphates are highly lipid soluble compounds and are well absorbed from intact skin, oral, mucous membranes, conjunctiva, and the gastrointestinal and the respiratory tracts. आता मोस्ट ऑफ दी जे काही ऑर्गॅनोफॉस्फेट ग्रुप्स असतात, ओके, ते काय होतात की ते जनरली लिपिड सॉल्युबल. प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट की मोस्टली ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स आर हायली लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स आर देअर and they are generally well absorbed from intact skin. की जी काही आपली इंटॅक्ट स्किन असते त्या स्किन मध्ये जनरली ते ऍब्झॉर्ब होतात. प्रत्येकाने लक्षात ठेवा, बिकॉज दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. तुम्हाला ह्या गोष्टी तिथं म्हणजे एक्झाम मध्ये याच्यावर तुम्हाला बरेचसे क्वेश्चन्स जे आहेत ते तुम्हाला तिथं दिसतील. त्याच्यानंतर ओरल म्हणजे ओरली जे काही आपण म्हणजे घेतलं समजून घ्या इनसाइड की ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड जो आहे तो आपल्या स्किन मधनं ऍब्झॉर्ब होऊ शकतो. ओरली किंवा म्युकस मेम्ब्रेन्स म्हणजे आपला जो काही नोजचा जो पोर्शन असतो तिथं काही म्युकस असतो. म्युकस मेम्ब्रेन म्हणजे काय, तिथं काही आपला जो ओलावा असतो म्हणजे आपण त्याला म्युकस मेम्ब्रेन कन्सिडर करतो, तिथून सुद्धा तो ऍब्झॉर्ब होऊ शकतो. त्यानंतर कॉन्जेक्टिव्हा इज नथिंग बट व्हॉट, की आपल्या आईचा जो काही पार्ट असतो की म्हणजे आपल्या सेंट्रली जो काही पार्ट असतो दॅट इज अवर व्हॉट, त्याला आपण काय म्हणतो, प्युपिल्स, बरोबर आहे. आणि त्याच्या आउटर साइडला जी काही व्हाईट ऑफ द आय असतो, टोटल व्हाईट पोर्शन जो आयचा असतो दॅट इज व्हॉट अवर कॉन्जंक्टिव्हा. त्याच्यातनं सुद्धा हा ऑर्गॅनोफॉस्फेट जो कंपाऊंड आहे तो आपण आपल्या बॉडीमध्ये ऍब्झॉर्ब होऊ शकतो. त्यानंतर गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट ऍज वेल ॲज द रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट. की गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल म्हणजे काय, की आपली जी बॉडी इनसाइडली जी म्हणजे आपल्या स्टमकचा जो पार्ट असतो त्याच्या खाली जी काय आपली गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट जी जॉईंट असते तिथे सुद्धा तो ऍब्झॉर्ब होऊ शकतो आपल्याकडून जर एखादं मटेरियल म्हणजे खाल्लं गेलं असेल तर. किंवा रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट म्हणजे आपल्या नोजच्या पोर्शन मधनं की तिथं आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीम कंटिन्युअसली प्रोड्यूस म्हणजे फॉर्म होत असतो. म्हणजे आपण ऑक्सिजन म्हणजे ऑक्सिजन घेत असतो, कार्बन डायऑक्साईड सोडत असतो, ऑक्सिजन घेत असतो कार्बन डायऑक्साईड. तिथून सुद्धा हा जो काही कंपाऊंड आहे ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स तो आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री मिळवू शकतो. देन दे आर हायली रिडिस्ट्रीब्युटेड टू ऑल द बॉडी टिश्यूज. आता हा जो काही कंपाऊंड आहे दॅट इज व्हॉट हायली रिडिस्ट्रीब्युटेड टू ऑल बॉडी टिश्यूज. म्हणजे काय की हा जो काही ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड आहे तो आपल्या ओव्हरऑल बॉडी टिश्यूज मध्ये रिडिस्ट्रीब्युट म्हणजे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होऊ शकतं. देन द हायेस्ट कॉन्सन्ट्रेशन आर फाउंड इन द लिव्हर अँड द किडनीज. ही सगळ्यात जास्त जे ऑर्गॅनोफॉस्फेटचं जे काही आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन आपल्या याच्यामध्ये मिळू शकतं ऑर्गॅनोफॉस्फेटमध्ये, तर लिव्हर अँड किडनीज. आणि बघा मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं, मी ऑडिबल? Yes, sir. ओके.
लास्ट टाइम बघा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मेडिकल ऑफिसर जेव्हा पोस्टमॉर्टम एक्झामिनेशन करतात तेव्हा टॉक्सिकोलॉजिकल जे काही ऑर्गन्स असतात की ज्याच्यामध्ये आपल्याला टॉक्सिक किंवा पॉयझनचं डिटेक्शन करायचं असतं, तर त्यामध्ये आपण 3 बॉटल घेतो बघा. मी तुम्हाला सांगितलं होतं, कोणी सांगू शकतं 3 बॉटल की काय काय आपण मेडिकल ऑफिसर कलेक्ट करतो पीएम एक्झामिनेशन मध्ये? हॅलो, कोणी सांगू शकतं? मी तुम्हाला सांगितलं बघा, फर्स्ट जी बॉटल असते त्याच्यामध्ये असतं आपलं स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन अँड द स्टमक पार्ट, बरोबर. सेकंड जो पार्ट बॉटल जी असते त्या बॉटलमध्ये असतं लिव्हर, स्प्लीन अँड किडनी. आणि थर्ड जी बॉटल असते दॅट इज हिमोरल ब्लड, म्हणजे हार्ट मधलं जे ब्लड असतं दॅट इज हिमोरल ब्लड. आणि बघा इथं ऑर्गॅनोफॉस्फेट जर पॉइझनिंग असेल तर आपल्याला सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन कुठं मिळते बघा, लिव्हर अँड किडनीज. ओके, नोट डाऊन दिस पॉइंट, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स की ऑर्गॅनोफॉस्फेट जर तुम्हाला डिटेक्ट करायचं असेल तुमच्याकडे एखादं लॅबोरेटरी, इफ यू आर जॉईन ॲज अन एक्सपर्ट इन अ लॅबोरेटरी ॲज अन फॉरेन्सिक एक्सपर्ट ॲज वेल ॲज अन केमिकल अनालायझर इज देअर, देन यू मस्ट टू नो इफ यू आर देअर इज अन बॉटल, म्हणजे तुम्हाला सस्पेक्टेड बॉटल आली की ती या व्यक्तीने सुसाईड केली होती त्याच्याजवळ ही बॉटल सापडली होती. अशा वेळेस तुम्ही स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाईन घेत बसणार का नाही? तुम्ही डायरेक्ट कुठं जाणार तर लिव्हर आणि किडनीज वरती, आणि ते तुम्ही घेऊन त्यातनं तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करणार पॉइझन. ही सगळ्यात जास्त कॉन्सन्ट्रेशन जर आपल्याला ऑर्गॅनोफॉस्फेटचं कुठे मिळत असेल तर दॅट इज लिव्हर अँड किडनीज. प्लीज नोट डाऊन दिस पॉइंट, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. मे ऑडिबल? हॅलो, Yes, sir. hello, okay. Then this high lipid solubility means that they easily cross the blood or brain barrier and therefore produce potent effects on the central nervous system. आता हा जो काही प्रोडक्ट म्हणजे हा जो काही आपला ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड असतो तो हाय लिपिड सॉल्युबल असल्यामुळे तो लिपिड मध्ये सॉल्युबल होतो आणि ते इझिली क्रॉस द ब्लड ऑर द ब्रेन बॅरियर, आणि तो आपल्या ब्लड मध्ये इझिली ऍब्झॉर्ब होऊन जातो. and therefore they produce what potent effects on the central nervous system, की आपलं जे ब्रेन बॅरियर किंवा आपलं जे ब्लड असतं म्हणजे जे ब्लड कंटिन्युअसली आपल्या बॉडीमध्ये थ्रू आउट प्रोसेस होत असतं. प्रोसेस म्हणजे काय, कंटिन्युअसली ट्रान्सफर होत. ट्रान्सफर म्हणण्यापेक्षा आपण त्याला सर्क्युलेशन म्हणू शकतो, की त्याला आपण काय म्हणू शकतो, सर्क्युलेशन जे आपल्या बॉडीमध्ये ब्लडचं होत असतं त्याच्यात सगळ्यात जास्त जर ऍब्झॉर्ब होत असेल तर ब्लडमध्ये. आणि जो blood असतो that blood has transferred the oxygen towards the all the body tissues or the body organs are there, आणि त्या ब्लड मध्ये जर हे ऍब्झॉर्ब झालं तर ते आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीम वरती जाऊन इफेक्ट करतं आणि तिचं आपल्या म्हणजे पोटेंट इफेक्ट जो म्हणतो की सगळ्यात जास्त जो काही इफेक्ट होतो आपल्या बॉडीमध्ये तर दॅट इज ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम ऑफ द ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड. लक्षात ठेवा. आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला ते एकदा जाऊन अटॅच झालं किंवा तिथे जाऊन ते इफेक्ट झालं त्यानंतर काय होतं की आपली जी काही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम खाली म्हणजे ब्रेनचा जो पार्ट असतो आणि स्पायनल कॉर्ड जो असतो की स्पायनल कॉर्ड मध्ये ऍसिटिल कोलिस्टोरेज नावाचं जे एन्झाईम कंटिन्युअसली फ्लो होत असतं त्याच्यावरती जाऊन, हा मी तुम्हाला सांगणार नाही पुढे, आपण ती डायग्राम बघणार आहोत, त्याच्यावरती जनरली जाऊन ते इफेक्ट होत असतं. सो प्लीज नोट डाऊन दिस पॉइंट की हा हायली लिपिड असल्यामुळे तुम्हाला उद्या कोणी काही क्वेश्चन विचारला की नर्वस सिस्टीम वरतीच का अफेक्ट करतं आपलं ऑर्गॅनोफॉस्फेट कंपाऊंड किंवा ऑर्गॅनोफॉस्फेट पॉइझन, त्यावेळेस तुम्ही सांगितलं पाहिजे की दे आर हायली लिपिड सॉल्युबल इन अ लिपिड इज देअर अँड दे इझिली क्रॉस द ब्लड, म्हणजे ते ब्लडला इझिली जाऊन अप्रोच होतात किंवा त्याला जाऊन टच होतात किंवा त्याला जाऊन क्रॉस करतात ब्लडला जाऊन, आणि देन देअरफॉर दे प्रोड्यूस पोटेंट इफेक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. प्लीज नोट डाऊन दिस पॉइंट बिकॉज दिस ऑल क्वेश्चन्स हॅव बीन आस्क्ड बाय द एक्सपर्ट इन युअर थ्रू आउट युअर लाईफ और थ्रू आउट युअर इंटरव्ह्यूज आर देअर. तुम्हाला इंटरव्ह्यूज मध्ये असे बरेचसे क्वेश्चन्स जे आहेत, तुम्ही जर म्हटलं की आय स्टडीड ऑर्गॅनोफॉस्फेट, so that time they asking you about what is the mode of action of the organophosphate, then what are the different effects of the organophosphate compounds on the human body, human beings, then where we have to be found a higher concentration of the organophosphate inside in the body, why if the person has been infected with the organophosphate poisoning is there, then you know that the liver and the kidneys are there. Okay, so please note this, all these points are very important. त्याच्यानंतर आपण पुढे बघणार आहोत की मेटाबॉलिझम ऑकर्स प्रिन्सिपली बाय ऑक्सिडेशन इन द लिव्हर विथ कंजुगेशन अँड हिस्टरेज हायड्रोलिसिस प्रोड्युसिंग अ हाफ लाईफ ऑफ मिनिट्स द अवर, की याचं जे मेटाबॉलिझम जे होत असतं दॅट इज प्रिन्सिपली बाय द ऑक्सिडेशन इन द लिव्हर, की हे आपल्या लिव्हर मध्ये असतं तोपर्यंत काय होतं की याचं ऑक्सिडेशन जे असतं ते ऑक्सिडेशन तिथं होत असतं विथ द कॉन्जुगेशन अँड हिस्टरेज हायड्रोलिसिस प्रोड्युसिंग अ हाफ लाईफ ऑफ मिनिट्स ऑफ द अवर्स.
Okay, then the oxidative metabolites of malathion and the parathion are active forms and are subsequently hydrolyzed into the inactive metabolites. आता जे काही ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलाइट्स फॉर्म होतात, म्हणजे आता बघा आपलं ऑर्गॅनोफॉस्फेट आपल्या बॉडीमध्ये गेलं, त्याच्यानंतर त्याचं लिव्हरमध्ये ऑक्सिडेशन होणार आणि त्याच्यानंतर त्याचं हायड्रॉलिसिस होणार विदिन हाफ लाईफ ऑफ एन मिनिट्स. म्हणजे काय की एका अर्ध्या मिनिटाच्या आत, म्हणजे एक तासाला एक अर्ध्या मिनिटामध्ये त्याचं जे असेल ते हायड्रॉलिसिस होत असेल आणि त्याच्यामधनं काय फॉर्म होणार, द ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलाइट्स ऑफ मॅलाथियन अँड द पॅराथियन आर ऍक्टिव्ह फॉर्म्स अँड आर सबसिक्वेंटली हायड्रोलाइज इन द इनऍक्टिव्ह मेटाबॉलाइट्स. ओके, सो त्याचं जे काय होणार, दॅट इज मेटाबॉलाइट्स हॅज बीन फॉर्म, दॅट इज मॅलाथियन अँड द पॅराथियन्स आर देअर. अँड देन elimination of organophosphorus compounds and its metabolites occur mainly via urine, bile and the feces are there. म्हणजे युरिनेशन जे होतं आपल्याला, म्हणजे एक त्या पर्सन ऑर द व्हिक्टिम हॅज बीन इन्फेक्टेड विथ ऑर्गॅनोफॉस्फेट पॉइझनिंग, तर सगळ्यात जास्त एलिमिनेशन कुठलं होतं, तर युरिन, बाईल अँड द फीसेस. डॉक्टर स्टमक वॉश घेतात, स्टमक वॉश बाहेर काढतात, त्याला एनिमिया देतात, भरपूर गोष्टी डॉक्टर लोक करत असतात, पण मेनली जे काही एलिमिनेशन होतं ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड्स, दॅट इज फ्रॉम वाया व्हॉट, युरिन, युरिनरी सिस्टीम, bile, which is the one also important part of our urinary system, and the fecals. Fecals means what, we have to be excreted from the anal part is there. Okay, so these are the elimination routes of our organophosphorus compounds are there. Okay, and so this is in general pharmacokinetics, की आपल्या बॉडीमध्ये ते गेल्यानंतर त्याचं ऑक्सिडेशन होतं, हायड्रॉलिसिस होतं, त्याच्यानंतर त्याच्या ऑक्सिडेटिव्ह मेटाबॉलाइट्स मॅलाथियन, पॅराथियन फॉर्म होतात, नंतर ते आपल्या बॉडीमधनं कसे बाहेर निघतात, तर दे फ्रॉम वाया व्हॉट, थ्रू दी different parts of the body, that is urine, bile and the feces. This is general pharmacokinetics of our organophosphorus compound. Okay, is there clear to everyone? Hello, hello, is there clear to everyone? Yes, sir. Sir. Okay, thank you. Then we are going to move towards our next point, that is mode of action. आता एक्झॅक्टली हे आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर म्हणजे ओपीज अँड सीबीज. आता ओपीज इज नथिंग बट व्हॉट, ऑर्गॅनोफॉस्फरस, अँड सीबी इज व्हॉट, कार्बामेट्स आर देअर. लक्षात ठेवा, मी फक्त इथे शॉर्ट फॉर्म वापरले आहे, थोडं तुमच्यासाठी मी त्याला लॉग करून घेतो म्हणजे तुम्हाला कळेल. फॉस्फरस अँड कार्बामेट्स, सीबी म्हणजे काय, कार्बा. Okay, so these are the mainly important organophosphorus compounds. म्हणजे मेन जे आहेत आता कार्बामेट्स आणि ऑर्गॅनोफॉस्फरस जे आहेत त्या दोघांचं मोड ऑफ ऍक्शन जे आहे आपल्या बॉडीमध्ये ते सेम आहे. सो आय इन्सर्टेड हियर कार्बामेट्स ऑल्सो देअर. ओके, सो प्लीज नोट डाउन. First then what, organophosphorus and the carbamates are designed to inhibit the normal breakdown of the acetylcholine. आता SCH काय आहे, तर दॅट इज ऍसिटिलकोलिन. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की ऍसिटिलकोलिन जे काही एन्झाईम आहे दॅट इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द जे काही आपल्या बॉडीमध्ये नर्वस सिस्टीम असते, नर्वस सिस्टीमचा जो काही मेन पार्ट आहे कुठला, दॅट इज स्पायनल कॉर्ड अँड द ब्रेन. तर स्पायनल कॉर्ड मध्ये तुम्ही बघितलं असेल की न्यूरो ट्रान्समीटर असतं, दॅट इज, आणि ते न्यूरो ट्रान्समीटर काय करतं, ते आपल्या बॉडीला सिग्नल्स प्रोव्हाइड करायचं काम करतं. म्हणजे आपल्याला एखादं जर आपल्या जे काही इनव्हॉलंटरी ऍक्शन्स असतात, म्हणजे आपल्याला जर काही गरम वस्तू आपल्या हाताला लागली तर आपला हात लगेच मागे येतो, बरोबर. तर ती काय झाली आपली व्हॉलंटरी इनव्हॉलंटरी ऍक्शन्स, तुम्ही शिकला असणार 12th स्टँडर्ड मध्ये. आणि ती ऍक्शन्स म्हणजे दॅट इज रिफ्लेक्स ऍक्शन. म्हणजे गरम जर आपल्या समोर आहे, आपल्या समोर जर गाडी येते आणि आपल्याला दिसतंय की ती गाडी रोडावर जाणार, आपण रोडाच्या या साईडला आहे, तर आपण तिथं ब्रेक मारणार, गाडीला आधी जाऊ देणार आणि मग नंतर आपण जाणार. दॅट इज व्हॉट, रिफ्लेक्स ऍक्शन. बॉडी हॅज गिवन सिग्नल व्हॉट, की यू डोंट गो देअर. Firstly, that bus or that four-wheeler has been passed from that road, then you have to be use that road for the moving purposes. बरोबर. आणि ही ऍक्शन आपल्या बॉडीला कोणती असते, दॅट कन्सिडर ॲज व्हॉट, रिफ्लेक्स ऍक्शन. की आपल्याला गरम चटका म्हणजे गरम तावा असेल तर आपण हात लावतो का नाही लावतो, आपण म्हणतो त्याला थंड होऊ द्या, आणि आपल्याकडे चुकून हात जरी त्याला लागला तर आपला हात लगेच मागे येतो. म्हणजे काय झालं, दॅट इज रिफ्लेक्स ऍक्शन. आणि ह्या रिफ्लेक्स ऍक्शन जी काही काम आपल्या बॉडीमध्ये करत असते दॅट इज थ्रू आउट दी व्हॉट, अवर न्यूरॉन सिस्टीम. की तुम्ही न्यूरॉन्सचं स्ट्रक्चर वगैरे बीएससीला असताना मे बी स्टडी केला असेल, बीएससी 12वी सायन्सला असताना न्यूरॉन्सचं स्ट्रक्चर, नर्व्सचं स्ट्रक्चर, अँड दॅट न्यूरॉन्स हॅज बीन द सेकंडरी पार्ट ऑफ अवर स्पायनल कॉर्ड. बरोबर, माहित आहे प्रत्येकाला. हॅलो, हॅलो,
प्लीज गिव्ह मी आन्सर येस और नो. येस, ओके, गुड. सो या न्यूरॉन्स मधनं जे काही आपलं न्यूरो ट्रान्समिटर नावाचं जे काही एन्झाईम असतं दॅट इज ऍसिटिल कोलिन. त्या ऍसिटिल कोलिनला ब्रेकडाऊन करायचं जर काम कोणी करत असेल किंवा त्याला म्हणजे त्याची जी रिएक्शन कंटिन्युअसली फ्लोज असते त्याला स्टॉप करायचं काम जर कोणी करत असेल तर दॅट इज डन बाय अवर दिस ऑर्गॅनोफॉस्फरस अँड द कार्बामेट्स कंपाउंड्स आर देअर. Okay, and so acetylcholine is a neurotransmitter, a chemical produced by a neuron that transmits signals from that neuron to another neuron, an exocrine gland or a muscle is there. की आपल्या हे जे काही acetylcholine जे काही एन्झाईम आहे that enzyme is nothing but what that is considered as what neurotransmitter. आणि याचं ब्रेकडाऊन करायचं काम हे आपले ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड किंवा आपले कार्बामेट्स कंपाऊंड हे करत असतात. ओके, आणि जे काही न्यूरोट्रान्समिटर ऍसिटिलकोलिन त्याचं फंक्शन काय आहे, दॅट इज अन केमिकल अँड दॅट प्रोड्यूस बाय अ न्यूरॉन. कशापासून बनतं येतं, दॅट इज प्रोड्यूस बाय द व्हॉट न्यूरॉन इज देअर अँड दॅट ट्रान्समिट सिग्नल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. एका न्यूरॉन पासून दुसऱ्या न्यूरॉन पर्यंत ते सिग्नल ट्रान्सफर करायचं. जे सिनॅप्टिक गॅप्स तुम्ही कन्सेप्ट बघा, तुम्ही जर ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ स्पायनल कॉर्ड जर घेतला तर त्याच्यामध्ये तुम्ही सिनॅप्टिक गॅप नावाची एक कन्सेप्ट बघितली असेल बघा. आणि त्याच्यामध्ये हे जे काही आपलं ऍसिटिलकोलिन आहे एन्झाईम, ते एन्झाईम कंटिन्युअसली रन होत असतं. दॅट इज न्यूरोट्रान्समिटर अँड दॅट ट्रान्सफर सिग्नल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर, की जी आपली रिफ्लेक्स ऍक्शन आपली बॉडी प्रोड्यूस करत असते. म्हणजे आपण काय करणार, मी तुम्हाला एक सिम्पल एक्झाम्पल जर जायचं म्हटलं तर तुम्हाला सांगितलं मी, गरम तावा असेल किंवा गरम काही वस्तू असेल तर आपण जवळ जाणार का त्याच्या, नाही जाणार, कारण आपल्याला चटका लागणार. आपण काय करणार, नाही, आपण साईडला जाऊन उभे राहणार किंवा त्यातला नंतर हात लावणार ते थंड झाल्यावर. दॅट इज व्हॉट रिफ्लेक्स ऍक्शन इज देअर. आपल्याला काही गरम चटका लागला तर आपण हात लगेच मागे घेतो, किंवा आपल्याला काही टुसलं तर आपण लगेच हात मागे घेतो किंवा पाय बाहेर काढतो किंवा पाय हे करतो साईडला. दॅट इज व्हॉट रिफ्लेक्स ऍक्शन. आणि ही ऍक्शन जी आहे दॅट इज प्रोड्यूस बाय व्हॉट अवर न्यूरोट्रान्समिटर इज देअर, दॅट इज अवर व्हॉट ऍसिटिलकोलिन एन्झाईम, की ते सिग्नल ट्रान्सफर करायचं काम करतं. आणि हेच जर तुमचं ब्रेकडाऊन झालं ऍसिटिलकोलिनचं, म्हणजे तिथे जाऊन ते जर पॉइझन ऍक्ट झालं तर त्या व्यक्तीची मे बी तिथं डेथ होऊ शकते किंवा त्याला काहीच तिथं अनकॉन्शियस होऊ शकतो, तो कोमामध्ये सुद्धा जाऊ शकतो. किंवा मी तुम्हाला सायन्स अँड सिम्पटम्स सांगेलच पुढे, तेव्हा आपण बघूयाच. ओके, सो देन ACS, that is acetylcholine, is released in the junction between the two nerve cells. बघा, दोन नर्व सेलच्या जंक्शन जे असतं दॅट इज सिनॅप्स, तिथं हे जनरली काय असतं, ऍसिटिलकोलिन एन्झाईम रिलीज होत असतं. And where it binds to its receptor on the target cell and inducing its activation and relaying the signal. आता हे जे काही आपलं ऍसिटिलकोलिन एन्झाईम आहे ते कुठं प्रोड्यूस होतो, दॅट इज ऍट द सिनॅप्स. आणि तो सिनॅप्स म्हणजे काय, की दोन नर्वला जोडणारा तो सिनॅप्स असतो. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि हा जो काही ऍसिटिलकोलिन जो आहे तो बाइंड्स इट टू व्हॉट रिसेप्टर ऑन द टार्गेट सेल अँड दॅट इंड्युसिंग इट्स ऍक्टिव्हेशन अँड रिलेइंग द सिग्नल्स. ही ते जे काही ऍक्टिव्हेशन झालेलं असतं ते ऍक्टिव्हेशनला इंड्यूस करायचं काम म्हणजे कंटिन्युअसली प्रोड्यूस करायचं काम, दॅट इज वाय द ऍसिटिलकोलिन अँड रिलेइंग द सिग्नल, म्हणजे सिग्नल प्रोव्हाइड करायचं काम, सिग्नल ट्रान्सफर करायचं काम जर कोणाचं असेल तर दॅट इज न्यूरोट्रान्समिटर, दॅट इज अवर ऍसिटिलकोलिन इज देअर. And acetylcholinesterase is an enzyme located in the intracellular space that is responsible for acetylcholine's degradation. आता ऍसिटिलकोलिन स्टोरेज म्हणजे ऍसिटिलकोलिनचं जर डिग्रेडेशन झालं म्हणजे ब्रेकडाऊन जर झालं तर तिचं काय फॉर्म होणार, दॅट इज ऍसिटिलकोलिन स्टोरेज नावाचं एन्झाईम जे आहे दॅट हॅज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऍसिटिलकोलिन डिग्रेडेशन. And OPs and the CBs, म्हणजे organophosphorus and the carbamates, acts by occupying and blocking the site where the neurotransmitter attached to the cholinesterase enzyme. लक्षात ठेवा की हे जे काही ओपीज आणि सीबीज आहे, आता मी तुम्हाला खाली फिगर दाखवतो, त्या फिगरवरती आपण जाऊयात. की हा बघा, दिस इज सिम्पल आवर टू नर्व सेल्स, की ह्या ज्या आहेत आपल्या या मसल सेल्स आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो. दॅट इज मोड ऑफ ऍक्शन ओपीज अँड सीबीज ऑन द cholinesterase अँड नर्व सिग्नल ट्रान्समिशन. आता इथे बघा, दॅट इज अ नॉर्मल, दॅट इज ऍसिटिलकोलिन सिग्नलिंग ऍट सिनॅप्स. ओके, की हा जो काय आपला नॉर्मल जी प्रोसेस चालते, म्हणजे आता आपल्या ह्या पर्सनला कुठल्याही याचं ड्रगचं किंवा कुठल्याही पॉइझनचं तिथं इफेक्ट झालेला नाहीये, दॅट इज नॉर्मल. ऍसिटिलकोलिन बघा कंटिन्युअसली इंड्यूस होतंय. त्यानंतर ऍसिटिलकोलिन रिसेप्टार्स आर देअर, बघा हे रिसेप्टार्स आहेत की ते ट्रान्सफर द सिग्नल्स फ्रॉम वन नर्व टू द अनदर. आता इथं काय झालंय बघा, सीएच म्हणजे कोलिनेस्टेरेज स्टॉप सिग्नलिंग प्रोसेस. आता इथं कोलिनेस्टेरेज जे काही मी तुम्हाला सांगितलं की दॅट इज व्हॉट, की दॅट इज अन
असिटिल कोलिन स्टरेज जे आहे त्याचं ब्रेकडाऊन होण्यासाठी, असिटिल कोलिनचं ब्रेकडाऊन होण्यासाठी देर इज अन ACHE, दॅट इज असिटिल कोलिन स्टरेज इज अन रिस्पॉन्सिबल एन्झाईम फॉर दॅट. ओके, आणि ते कुठे ऍक्टिंग होते बघा इथं, तर जिथं आपलं पॉइझन जे आहे ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स किंवा कार्बोमॅट्स ते तिथं इंड्यूस झालेलं आहे किंवा ऍक्ट झालेलं आहे किंवा त्याचा इफेक्ट झालेला आहे त्या बॉडीवरती, तिथं ते काय झालेलं आहे, इथं त्याचं स्टॉप झालेलं आहे बघा. आणि स्टॉप कसं झालंय बघा, दॅट इज कॉलिनेस्टरेज. हे स्टार जे तुम्हाला दाखवलेत बघा, दॅट इज कॉलिनेस्टरेज एन्झाईम आर देअर. आणि तिथं काय झालेलं आहे बघा, हे इंड्युसिंग कुठेतरी त्याने स्टॉप केलं आहे. इंड्युसिंग इज व्हॉट, दॅट इज अवर न्यूरो ट्रान्समिटर, म्हणजे त्याचं ब्रेकडाऊन करतोय तो, सिम्पल भाषेत सांगायचं झालं तर. And the last is when OPs and the CBs inhibit CHE is there. ओके, आणि जेव्हा OPs आणि CBs जे आहेत जेव्हा ते आपल्या बॉडीमध्ये इन्सर्ट झाले किंवा एंटर झाले, त्यावेळेस काय होणार, ते जे काही आपलं कॉलिनेस्टरेज जे काही इंड्यूस करायचं जे काही एन्झाईम आहे की जे आपल्या ऍसिटिल कोलिनला हे करू शकतं, म्हणजे प्रोड्यूस करू शकतं किंवा त्याला ब्रेकडाऊन करू शकतो. प्रोड्यूस इन द सेन्स वॉट, की त्याला बनवायचं काम किंवा त्याला ट्रान्सफर करायचं काम जे आहे, दॅट इज कॉलिनेस्टरेज इज देअर. आणि जेव्हा ओपीज आणि सीबीज त्याला जाऊन ऍक्ट होणार बघा त्या स्टारला, तेव्हा हे कम्प्लिटली स्टॉप होऊन जाणार आणि तिथं कुठलंही तिथं सिग्नल पास होणार नाही. आणि तो जो व्यक्ती असेल, तो पर्सन असेल ज्याला इफेक्ट झाला असेल, तो पूर्णपणे अनकॉन्शियस होण्याच्या मार्गावरती तो असेल. ओके, so that is simple mode of action. Then this leads to build-up of SCH and the continuous stimulation of the receptors on the target cell. आणि याच्यामुळे काय होणार की जे आपलं जे ऑर्गॅनोफॉस्फेट आणि कार्बोमाइड्स जे आहेत त्यांनी काय केलं, न्यूरो ट्रान्समीटर जिथं अटॅच आहेत तिथं जाऊन ते ब्लॉक झाले. ब्लॉक केलं म्हणजे काय, ते इकडचं तिकडे तिकडचं इकडे न्यूरो ट्रान्समीटर ट्रान्सफर होऊ देत नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे काय झालं की स्टिम्युलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स ऑन द टार्गेट सेल, की त्या ज्या काही टार्गेट सेल्स आहेत किंवा जे काही सिग्नल्स ट्रान्सफर करतात तिथे जाऊन ते स्टिम्युलेट झाले. म्हणजे काय, ते पूर्णपणे ते एन्झाईम त्यांना मिळत नाहीये, म्हणजे ते ऍसिटिल कोलिन त्यांना मिळत नाही, म्हणजे ते पूर्णपणे स्टॉप होण्याच्या मार्गावरती ते आलेले आहे. स्टॉप होण्याच्या म्हणजे काय, की त्यांना ते एन्झाईम नाही भेटलं तर त्या स्टिम्युलेट होऊन त्या कुठेतरी डेड होऊ शकतात किंवा त्या कुठेतरी त्यांचं जे वर्किंग आहे त्या व्यक्तीचं जे काही म्हणजे त्याचं विजन असेल, म्हणजे बघायचं हे असेल किंवा त्याला चक्कर येणे किंवा त्याला डिझिनेस फील होण्याचा इफेक्ट आपण बघूया साइन अँड सिम्पटम्स. फक्त ही लक्षात ठेवा की मोड ऑफ ऍक्शन काय असते, तर ऍसिटिल कोलिनला जाऊन ते ब्रेकडाऊन करतं काय, ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड किंवा कार्बोमाइड्स इज देअर. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, तर आपले जे काही बॉडीमधले जे काही नर्व सेल्स असतात त्यांना ते जे काही एन्झाईम जे काही रिक्वायर्ड असतं ऍसिटिल कोलिन, त्याचं ब्रेकडाऊन ऑर्गॅनोफॉस्फरसमुळे झाल्यामुळे ते त्यांना मिळत नाही आणि कुठेतरी बॉडीची फंक्शनिंग किंवा वर्किंग जी आहे ती डिस्टर्ब होते. आणि बॉडी कधी कधी म्हणजे तो व्यक्तीला जर आपण लवकर हॉस्पिटलाइज नाही केलं तर त्याला त्याची डेथ होऊ शकते किंवा ते किती अमाऊंट मध्ये घेतलंय त्याच्यामध्ये आपण लिथल डोस वगैरे तर बघून त्या व्यक्ती डेड होऊ शकते किंवा त्याला इफेक्ट जाणवू शकतात. आणि इफेक्ट असे जाणवू शकतात की त्याचं एखादा बॉडी पार्ट्स म्हणा तो डिस्टर्ब होऊ शकतो, किडनी फेल होऊ शकते, बरेचशा काही कन्सेप्ट आहेत. आपण एक फक्त जनरल इथं मोड ऑफ ऍक्शन इथं बघितलेलं आहे. आता साइन अँड सिम्पटम्स काय असतात, की आता ऑर्गॅनोफॉस्फेट आपल्या बॉडीमध्ये गेलं तर त्याच्यानंतर आपल्या बॉडीला काय सिम्पटम्स किंवा साइन्स मिळू शकतात. तर द मोस्ट कॉमन साइन्स अँड सिम्पटम्स ऑफ अक्यूट ओपी ऑर द सीबी. CB is what carbomates and OP is what organophosphates are there. टॉक्सिसिटी आर स्लो हार्ट रेट, की आपले जे काही हार्टबीट आहेत ते कुठेतरी हळूहळू कमी होत जातात, स्लो द हार्ट रेट. देन लो द ब्लड प्रेशर, आपल्या बॉडीचं जे काही रक्ताचं जे काही प्रवाह कंटिन्युअस चालू असतो, ब्लड प्रेशर जे काही सर्क्युलेट होत असतं त्याचं प्रेशर कुठेतरी कमी होत जातं. त्यानंतर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, की आपल्याला श्वास घेण्यास त्रास होत जातो. त्यानंतर सलायवेशन, की आपल्या माउथमध्ये कंटिन्युअसली सलायवा जो असतो, म्हणजे ते जर इन्सर्ट झालेला असेल सलायवा द्वारा तर आपला कंटिन्यू बघा आपण थुकतो, आपल्याकडनं काही चुकीची वस्तू खाल्ल्या गेली तर आपण ती लगेच थुकून बाहेर टाकतो, म्हणजे सलायवेशन आपल्या बॉडीमध्ये जास्त प्रोड्यूस होतं. त्यानंतर लॅक्रिमेशन, की आपले जे काही डोळे असतात त्या डोळ्यामधनं कंटिन्युअसली जे अश्रू जे आहेत ते बाहेर पडत असतात. त्यानंतर स्वेटिंग, ओके, त्या व्यक्तीला घाम खूप प्रमाणात येऊ शकतो. त्यानंतर ऍबडॉमिनल पेन, त्याच्या पोटात दुखणे किंवा ऍबडोमेनचा जो काही पार्ट असतो पोटाच्या जवळचा नियर पास तो कुठेतरी तिथं पेन होत असतो. त्यानंतर लूज टूल्स, त्यानंतर मसल विकनेस, की मसलचे बॉडीचे काही मसल्स असतात त्या मसलमध्ये त्यांचं म्हणजे हे होऊ शकतं म्हणजे काय, तिथं अशक्तपणा किंवा ते काही विकनेस आपण त्याला म्हणतोय ती त्यांना तिथं जाणवू शकते. त्यानंतर एन्झायटी म्हणजे त्याला असं टेन्शन येऊ शकतं. ओके, अशा बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत
आता लूज टूल्स जी काही कन्सेप्ट मी सांगायची राहिली दॅट इज वॉट, म्हणजे त्याला डायरिया होऊ शकतो. डायरिया म्हणजे काय, त्याला कंटिन्युअसली वॉशरूमला जावं लागू शकतं. त्यानंतर कन्फ्युजन, की त्याला काही कळू शकत नाही, की तो पूर्णपणे अनकॉन्शियस होऊ शकतो, की काय झालंय माझ्यासोबत, त्याला काहीच कळत नाही, त्याच्याजवळ कोण आहे. ओके, देन डेथ इज युजली ड्यू टू रेस्पायरेटरी फेल्युअर, आणि रेस्पायरेटरी सिस्टीमवर जर जास्त ऍक्ट झालं तर त्या व्यक्तीची डेथ तिथं होऊ शकते. And signs and symptoms vary with the individual age and weight and compound dose and the route of exposure. आणि हे जे काही सिम्पटम्स आहेत ते व्हॅरी असू शकतात, की त्याने किती घेतलेलं आहे, त्याचं वेट किती आहे, त्याचं एज किती आहे, त्याने कुठला कंपाऊंड घेतलेला आहे, ऑर्गॅनोफॉस्फेट मधला कुठला कंपाऊंड घेतलेला आहे, तर त्याच्यावरती ह्या गोष्टी व्हॅरी होऊ शकतात. आता हे वेगवेगळे लक्षण कसे आहेत बघा, म्हणजे लक्षण म्हणजे सायन्स अँड सिम्पटम्स कसे आहेत बघा. तर ऑप्टिक सिस्टीम, दॅट इज प्युपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, की आपल्या जे काही काळा बुबुड जे असतं, म्हणजे आपण त्याला प्युपल्स म्हणतो, ते कुठेतरी कॉन्स्ट्रिक्ट होत जातात. आता हे काय झालंय, ऑप्टिक सिस्टीमचे आपले इफेक्ट झाले बॉडीवरचे. त्यानंतर ब्लड विजन, की त्या व्यक्तीला व्यवस्थित ते दिसू शकत नाही, म्हणजे ब्लड म्हणजे त्याला असं समोर काय आपल्याला ते कळत नाही. नंतर लॅक्रिमेशन म्हणजे त्याचे अश्रू वगैरे कंटिन्युअसली बाहेर निघू शकते. त्यानंतर ब्रेन बघा, की हेडॅक, म्हणजे त्याचं डोकं तिथं दुखू शकतं. तर डिझिनेस म्हणजे काय, कोणी सांगू शकेल? की त्याला काही कळत नाहीये, त्याला असं म्हणजे अशक्तपणा त्याला जास्त येतो, किंवा त्याला काही कळत नाही, डिस्ट्रेस होऊन जातो तो, की एक्झॅक्टली आपल्यासोबत काय घडलंय ह्या गोष्टी कळत नाही. त्यानंतर व्हर्टिगो, तर व्हर्टिगो म्हणजे कोणी सांगू शकतं? की त्याला चक्कर येणं. ओके, त्यानंतर एन्झायटी, त्याला ताण तणाव, त्यानंतर अपॅथी, त्यानंतर कन्फ्युजन, त्यानंतर अनॉरॉक्झिया, इन्सोमनिया म्हणजे झोप न लागणे, त्यानंतर लिथर्जी, त्यानंतर फटीक, त्यानंतर इनएबिलिटी टू कॉन्सन्ट्रेट, म्हणजे कोणत्या गोष्टीवर कॉन्सन्ट्रेशन करू शकत नाहीये, मेमरी इम्पेअरमेंट, कॉन्व्हल्जन्स, कोमाज. ओके, सो दीज आर दी ब्रेन सायन्स अँड सिम्पटम्स. की कुठं कुठं बघा हे जे काही पॉइझन आहे ऑर्गॅनोफॉस्फेट, ते कुठं कुठं जाऊन ऍक्ट होऊ शकतं. तर ब्रेन मेन इज अन पार्ट ऑफ अवर ब्रेन इज देअर. त्यानंतर रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये ब्रॉन्कोस्पाझम, नंतर ब्रोनकायल सिक्रिशन, त्यानंतर पल्मोनरी एडेमा, टाइटनेस ऑफ चेस्ट. ओके, त्यानंतर विझिंग, कफ, डिफिकल्टी ब्रिदिंग, त्यानंतर गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक मध्ये बघा सलायवेशन. ओके, त्यानंतर नॉझिया, त्यानंतर क्रॅम्प्स, त्यानंतर ॲब्डॉमिनल पेन, नंतर ओमिटिंग, डायरिया, फिकल इनकन्सिस्टन्स. ओके, त्यानंतर कार्डिओव्हास्क्युलर म्हणजे आपली जी काही ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये ट्रॅकेलिडिया, त्यानंतर इन्क्रीज ब्लड प्रेशर. ओके, असे बरेचसे इफेक्ट इन्क्रीज होऊ शकतं किंवा डिक्रीज होऊ शकतं. असे बरेचसे जे काही आपल्याला इफेक्ट आहेत, सायन्स अँड सिम्पटम्स आहेत, ते आपल्या या ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंडचे किंवा कार्बोमेट्सचे आपल्या बॉडीवर होऊ शकतात. ओके, त्यानंतर युरिनरी जेनायटल, युरिनरी इनकंटिन्युअन्स, त्यानंतर इम्पोर्टेन्स, त्यानंतर युटेरस कॉन्ट्रॅक्शन. इम्पोर्टेन्स म्हणजे ही इज नॉट एबल टू डुईंग अ रिप्रोडक्शन इज देअर, द सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी इज देअर. ओके, सो इम्पोर्टेन्स. त्यानंतर युरिनरी इनकंटिन्युअन्स म्हणजे कंटिन्युअसली युरिनेशन त्याला होणं, किंवा त्याला युरिन न होणं, म्हणजे त्याला न होणं, ह्या बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत, दे आर दी सायन्स अँड सिम्पटम्स ऑफ अवर ऑर्गॅनोफॉस्फरस पॉइझनस इफेक्ट इज देअर. ओके, इफ दे आर इन्फेक्टेड विथ द ऑर्गॅनोफॉस्फरस कंपाऊंड इज देअर. त्यानंतर युटेरस कॉन्ट्रॅक्शन, जे युटेरसचा जो काही पार्ट असतो आपल्या बॉडीमधला, आपल्या एक्सक्रिटरी सिस्टीमचा युटेरसचा जो काही पार्ट असतो त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन होऊन जाणं. ओके, त्यानंतर विकनेस, ट्रिमर, फॅसिक्युलेशन, ट्विचिंग, क्रॅम्प्स, इन्क्रीज स्वेटिंग, हे बरेचसे इफेक्ट जे आहेत ते आपल्या बॉडीवरती याचे होऊ शकतात. कुठल्या कंपाऊंडचे? दॅट इज ऑर्गॅनोफॉस्फरस एज वेल एज द कार्बामेट्स इज देअर. Okay, so this is all related to the effects as well as the mode of action as well as our what the pharmacokinetics of our organophosphorus compound is there. Okay, so these 3 points we have to be covered here. Now यात तुम्हाला काही अडचण? हॅलो, ओके. नाव नेक्स्ट इज इन व्हॉट अवर ट्रीटमेंट. आता आपण ट्रीटमेंट काय केली पाहिजे? आता आपल्या बॉडीवरचे जे काही इफेक्ट होणार ते इफेक्ट झाल्यानंतर आपण ट्रीटमेंट काय केली पाहिजे? तर सगळ्यात आधी बघा डिकंटॅमिनेशन अँड सपोर्टिव्ह थेरपी, की आपण त्या व्यक्तीला सपोर्टिव्ह थेरपी आणि डिकंटॅमिनेशन, की ते आपल्या बॉडीमधनं कसं लवकरात लवकर बाहेर काढता येईल ते आपण विचार करणं फार गरजेचं आहे, किंवा तशी आपण त्याच्यावर ट्रीटमेंट करणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर ब्लॉकेड ऑफ मस्कॅरिन ऍक्टिव्हिटी विथ ॲट्रॉपिन, की जे काही मस्कॅरिन, ज्याच्यावरती जर आपलं मस्कॅरिन इज नथिंग बट व्हॉट, की तिथं जे काही आपलं ऍसिटिल कोलिन प्रोड्यूस होत असतं, तिथं जे काही ब्लॉकेज क्रिएट झालेलं असतं. ओके,
किंवा तिथे ते ऍब्झॉर्ब झालेलं असतं ते पॉइझन, त्याला कुठेतरी ब्लॉक करणं. ओके, अँड विथ द हेल्प ऑफ व्हॉट, अट्रॉपिन त्याला ड्रग्स देऊन ते कुठंतरी त्याला इंड्यूस करतं, सॉरी स्टॉप करतं, नॉट अ इंड्युसिंग, दे ब्लॉक देअर. आता ते आपण बघणार आहोत इन डिटेल. त्यानंतर रिव्हर्सल ऑफ कोलिनेस्टेरेज इनिबिशन विथ ऑक्झाईम नावाचं एक ड्रग देऊन त्याचं कोलिनेस्टेरेज जे काही एन्झाईम आपलं प्रोड्यूस झालेलं आहे आपल्या याच्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये ऍसिटिल कोलिनचं ब्रेकडाऊन झालेलं असतं, त्याचं रिव्हर्सल करून घेणं म्हणजे रिव्हर्सल ऑफ कोलिनेस्टेरेज इनिबिशन, की जे काही कोलिनेस्टेरेज एन्झाईम जे काही आपल्या बॉडीमध्ये प्रोड्यूस झालं त्याचं इनहिबिट करून घेणं विथ द युझिंग ऑफ द ऑक्झाईम ड्रग्स. त्यानंतर करेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक ॲबनॉर्मॅलिटीज, त्यानंतर प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्फेक्शन, त्यानंतर मॅनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स. ओके, सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स. ओके, देन फर्स्ट इज इन व्हॉट, डिकंटॅमिनेशन अँड द सपोर्टिव्ह थेरपी. आता आपण जर ते डिकंटॅमिनेट करायचं असेल आपलं ते पॉइझन, तर ते कसं केलं पाहिजे, आपण काय त्याला ट्रीटमेंट करू शकतो किंवा ट्रीट काय करायचं ते आपण बघूया आता. तर कोमॅटोज ऑर द ओमिटिंग, कोमॅटोज म्हणजे काय, अनकॉन्शियस जर असेल किंवा त्याला ओमिटिंग होत असेल पेशंटला, देन पेशंट शुड बी केप्ट इन अ लेफ्ट लॅटरल, की त्याला आपण त्याच्या डाव्या साईडच्या लेफ्ट लॅटरलला त्याला ठेवायचंय, म्हणजे ते जास्त तिथं त्या बॉडीच्या म्हणजे बॉडीमध्ये जास्त प्रोड्यूस होणार नाही किंवा इन्फेक्ट होणार नाही किंवा ट्रान्सफर होणार नाही. देन प्रिफरेबली हेड डाऊन पोझिशन विथ नेक एक्सटेन्शन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऍस्पायरेशन. आणि त्याचं जे काही हेड पोझिशन जी असेल त्याला नेकच्या एक्सटेन्शन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ऍस्पायरेशन, की ऍस्पायरेशन त्याला होऊ शकतं. त्याच्यासाठी आपण त्याचं हेड जे आहे म्हणजे डोकं जे आहे ते आपण कधी खालच्या पोझिशनला असं करून ठेवलं पाहिजे, नेकच्या वरती असं क्रॉसमध्ये. ओके, देन patent airway should be secured with placement of airway or with enterotracheal incubation, especially if the patient is unconscious or having seizure is there. मीन्स व्हॉट, आता तो जर अनकॉन्शियस असेल तर त्याचे जे एअरवेज पॅसेज आहेत म्हणजे त्याचा ऑक्सिजन कुठेतरी स्टॉप होतोय, मग त्याला अनकॉन्शियस झाला म्हणजे त्याला ऑक्सिजन व्यवस्थित घेता येत नसेल, जर तो त्याच्या रेस्पिरेटरी सिस्टीमवरती इफेक्ट असेल तर तिथं त्याला आपण जे काही एंडोट्रॅकियल इंट्युबेशन ट्यूब असते बघा, ती ट्यूब म्हणजे जसं आपण व्हेंटिलेटर लावतो ते व्हेंटिलेटर आपल्या ट्यूब मधनं जातं म्हणजे ऑक्सिजनला जात असतं, तसं सेम तिथं आपण त्याला करणार. हे थोडं सायंटिफिकली त्यांनी जरा 1-2 सेंटेन्स मी इथं मेन्शन केलेलं आहे, फक्त लक्षात घ्या की त्याला आपण सिम्पली व्हेंटिलेटरवर ठेवणं. त्यानंतर फ्रिक्वेंट सक्शनिंग इज इसेन्शियल ॲज एक्सेसिव्ह ऑरोफॅरेंजियल अँड रेस्पिरेटरी सिक्रिशन्स मे ऑल्क्ल्यूड द एअरवे, की जे काही पॉइझन त्यांनी त्याच्या बॉडीमध्ये घेतलेलं आहे ते सक्शन करून म्हणजे सक करून त्या बॉडीला त्याला ब्लो प्लम्प लावून किंवा त्याच्या माउथला ब्लो लावून त्याच्यात त्यांनी इनहेल केलेलं असेल म्हणजे घेतलेलं असेल माउथद्वारा ओरली घेतलेलं असेल तर ते सक्शन करून ते बाहेर काढून घेणं. त्यानंतर नीड फॉर ऑक्सिजन थेरपी कॅन बी असेस बाय फ्रिक्वेंट असेसमेंट ऑफ आर्टेरियल ऑक्सिजन सॅच्युरेशन. त्याचा ऑक्सिजन लेवल चेक करणं, ऑक्सिजन सॅच्युरेट किती होतो त्याच्या प्रमाणात, तर त्याला ऑक्सिजन थेरपीची गरज आहे का, या सगळ्या गोष्टी आपण करणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर ऑल क्लोथिंग हेअर ऍक्सेसरीज आर टू बी रिमूव्ड अँड प्लेस्ड इन द अप्रोप्रिएट वेस्ट बॅग्स, की तो जो काही व्यक्ती असेल त्या व्यक्तीला जर ते हे झालेलं असेल तर त्याचे क्लोथिंग म्हणा किंवा त्याचं जे काही हेअर जो काही ऍक्सेसरीज म्हणजे काय की त्यांनी जे हेअर्स असतील किंवा त्याच्यावरती काही त्यांनी घातलेलं असेल म्हणजे आपलं हेल्मेट वगैरे, तर ते लगेच आपण बाहेर काढून घेणं फार गरजेचं असतं, कारण त्याच्यावरती जर कुठेतरी ड्रॉपलेट्स म्हणा ते तिथं उडालेले असतात. अँड द पर्सन इज टू बी वॉश्ड विथ कोपियस अमाऊंट ऑफ वॉटर अँड सोप इज देअर, की जास्त ते जे काही त्याची बॉडी आहे ती बॉडी त्याची कंटिन्युअसली वॉश करून घेणं म्हणजे सोप वगैरे वापरून. ओके, की कोपियस म्हणजे काय, लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर यूज करून किंवा सोप वापरून ती बॉडी त्या पर्सनची जी काही असेल त्या पर्सनला वॉश करून घेणं फार गरजेचं असतं, कारण ते जर पॉइझन तुमच्याकडून टच झालं त्याच्या बॉडीला कुठं कुठं लागलं तुम्हाला माहित नसतं, बरोबर, आणि ते तुमच्याकडून जर चुकीने आता दॅट ऑल रोल हॅज बीन प्लेड बाय दी डॉक्टर इज देअर. पण आपण घरात सुद्धा हे करू शकतो की जर आपल्याला समजलं की यांनी ऑर्गॅनो फॉस्फरस एखादं व्यक्तीने घेतलं त्याच्या बॉडीवरती आला असेल तर त्याला लगेच हात पाय वगैरे आपण म्हणजे वॉश करून घेतले पाहिजे. म्हणजे आपल्या घरी जर कोणी शेतात काम करत असेल तर त्यांनी त्याचं म्हणजे जे काही त्यांनी आफ्टर त्यांनी ते स्प्रे केलं आपल्या फील्डवरती किंवा आपल्या शेतावरती तर त्यांनी घरी येऊन त्याची बॉडी पूर्णपणे वॉश करून घेणं फार गरजेचं असतं. आणि दॅट इज व्हेरी पॉइझनस मटेरियल. मी तुम्हाला जे सांगतो आहे ऑर्गॅनो फॉस्फरस इज व्हेरी डेंजरस, म्हणून आपल्या सिलेबसला आपल्याला ते इथं मेन्शन केलेलं आहे. त्यानंतर स्किन फोल्ड्स अँड अंडर साइड ऑफ फिंगर नेल्स अँड लॉंग हेअर्स रिक्वायर पर्टिक्युलर अटेन्शन, की आपले जे स्किन फोल्ड्स असतात म्हणजे जिथं आपल्या काहीच्या स्किनला अशा सरकुत्या पडतात म्हणजे फोल्ड्स होतात, आणि अंडर साइड ऑफ वॉट फिंगर नेल्स, की आपले फिंगर नेल्स जे आहेत म्हणजे आपल्या बोटाचे जे काही नख असतात त्या नखांमध्ये सुद्धा ते जाऊन डिपॉझिट होऊ शकतं इतकं मायन्यूट क्वांटिटीमध्ये, आणि ते आपण जेवताना म्हणा किंवा आपल्या बॉडीमध्ये ते जाऊ शकतं.
नखामध्ये जर डिपॉझिट झाला असेल तर आपण हाताने जेवतोय आणि ते व्यवस्थित क्लीन करून घेणं. त्यामुळे आपल्याला या सगळ्या गोष्टींवरती प्रॉपरली अटेन्शन देणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर ऑक्युलर डिकंटॅमिनेशन इज टू बी कॅरीड आउट बाय वॉशिंग आईज विथ वॉटर ऑर द नॉर्मल सलाईन. की जे काही आपले आईज आहेत, मी तुम्हाला ऑक्युलर जे काही म्हणतोय शब्द इथं, तर त्याला डिकंटॅमिनेट करून घेणं, की आपले कॉन्जम्टिव्हा जे काही मी तुम्हाला आधी सांगितलं सेंटेन्स, की त्याच्यावरती ते म्हणजे आपल्या पांढऱ्या भागावरती ते जाऊन इफेक्ट करू शकतं. तर तो आईज असेल किंवा काय असेल तो सगळं व्यवस्थित वॉश करून घेणं. कशाने? वॉटर किंवा नॉर्मल सलाईन वॉटरने आपण ते वॉश करून घेणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर द हेल्थ केअर वर्कर्स नीड प्रोटेक्शन थ्रू पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स. पीपीई किट, म्हणजे जो व्यक्ती त्यासोबत आता त्याला इलाज करतोय किंवा त्याला डायग्नोज करतोय एखादा डॉक्टर, तर त्यांनी इक्विपमेंट्स म्हणजे काय पीपीई किट्स असेल, म्हणजे पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट्स जे आहे, पीपीई किट असेल, रबर ग्लोव्ज असतील किंवा गाऊन्स असतील, आर रिकमेंडेड ॲज दिस कंपाऊंड्स आर नोन टू पेनिट्रेट लॅटेक्स ऑर विनिल ग्लोव्ज आर देअर. ओके, तर त्याला आपण रबर ग्लोव्ज वापरणं फार गरजेचं आहे. त्या व्यक्तीला जर आपण डायग्नोज करतोय डॉक्टरांच्या द्वारे, तर या सगळ्या गोष्टी आपण प्रॉपरली प्रिकॉशन घेणं फार गरजेचं आहे. दिस इज अन फर्स्ट, दॅट इज अन डिकंटॅमिनेशन अँड द सपोर्टिव्ह थेरपी. आता डिकंटॅमिनेशन प्रोसिजर कशी असू शकते बघा. जर 2 तासाच्या आत, म्हणजे ओपी पॉइझनिंग म्हटले त्यांनी बघा, ऑर्गॅनोफॉस्फरस पॉइझनिंग, तर प्रेझेंटिंग विदिन 2 hours ऑफ इंजेक्शन इज देअर, म्हणजे त्या व्यक्तीने 2 तासाच्या पूर्वी ते घेतलेला किंवा 2 तासाच्या आधी किंवा 1 तासाच्या आधी त्यांनी जर घेतलेला असेल, तर अशा वेळेस तो कॉन्शियस होऊ शकतो किंवा अल्टर्ड कॉन्शियस होऊ शकतो. तर अशा वेळेस काय केलं पाहिजे आपण, त्याचं गॅस्ट्रिक लॅवेज ऍक्टिव्हेटेड बाय द चारकोल, त्याला आपण ऍक्टिव्हेटेड चारकोल देणं गरजेचं असतं. दॅट इज डॉक्टर ट्रीटमेंट, दॅट इज नॉट अवर ट्रीटमेंट. जर कॉन्शियस असेल तर दॅट इज ऍक्टिव्हेटेड चारकोल जर आपण त्याला दिलं, तर ते चारकोल इज नथिंग बट व्हॉट युअर अँटीडोट इज देअर. जर अल्टर्ड कॉन्शियस असेल, म्हणजे त्याला कळत नाहीये की एक्झॅक्ट काय झालं, म्हणजे अनकॉन्शियसच्या मार्गावर थोडा, तर सिक्युअर एअरवे, दॅट इज इंट्युबेशन गॅस्ट्रिक लॅव्हल विथ दी ऍक्टिव्हेटेड चारकोल. तर अशा वेळेस आपण त्याला सिक्युअर एअरवे म्हणजे काय, त्याला ऑक्सिजन देणं फार गरजेचं आहे. सिक्युअर एअरवे म्हणजे तिथला त्याचा जो काही पोर्शन असेल त्याला जर सिक्युअर एअरवेज मीन्स व्हॉट, की जिथे तो ऑक्सिजन घेतोय नॉर्मल, तो ऑक्सिजनचा जो काही स्पेसिफिक एरिया असेल, म्हणजे नोज असेल, माउथ असेल, तो व्यवस्थित सिक्युअर करून घेणं, म्हणजे त्याला क्लीन करून घेणं, सिंपल भाषेत सांगायचं झालं तर. आणि नंतर त्याला पुन्हा ऍक्टिव्हेटेड चारकोल त्या कंडिशनला सुद्धा देणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर प्रेझेंटिंग आफ्टर 2 hours ऑफ इंजेक्शन, 2 तास उलटून गेले त्यांनी पॉइझन घेऊन आणि नंतर तो व्यक्ती आला, तर अशा वेळेस तो कॉन्शियस असेल किंवा अल्टर कॉन्शियस असेल, तर अशा वेळेस आपण ऍक्टिव्हेटेड चारकोल तर कॉन्शियस कंडिशनला देतो. सेम कंडिशन हॅज बीन सिक्युअर एअरवे ऍक्टिव्हेटेड चारकोल इज देअर. ओके, सो दिस इज जनरल डिकंटॅमिनेशन प्रोसिजर इन द ऑर्गॅनोफॉस्फरस पॉइझनिंग इज देअर. ओके, हा चार्टच मी तुम्हाला दाखवला की सिंपल, फक्त लक्षात ठेवा, ऍक्टिव्हेटेड चारकोल जर आपण त्या व्यक्तीला दिला, ऍक्टिव्हेटेड चारकोल विच इज इझिली अवेलेबल इन अवर लॅबोरेटरीज ऑल्सो देअर. तुमच्या लॅबोरेटरीमध्ये तुम्हाला ऍक्टिव्हेटेड चारकोल त्याचं प्रमाण जर तुम्ही बघितलं 85%, 88% असं तुम्हाला अवेलेबल असतं, तर दे आर व्हॉट अँटीडोट्स आर देअर. ऍक्टिव्हेटेड चारकोल आपण म्हणजे आपले जे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट असतात त्या सुद्धा भरपूर प्रमाणात वापरला जातो. ओके, आणि तो ऍज अन अँटीडोट सुद्धा आपल्या ऑर्गॅनोफॉस्फरस जी काही पॉइझनिंग असेल त्याला तो ऍज अन अँटीडोट म्हणून ऍक्ट करत असतो. ओके, त्यानंतर ब्लॉकेड ऑफ मस्कॅरेनिक ऍक्टिव्हिटी. आता म्हणजे काय आहे विथ द ऍट्रॉपिन. आता ऍट्रॉपिन इज व्हॉट, इट इज द वन टाइप ऑफ द पॉइझन सॉरी ड्रग इज देअर. ओके, आणि ऍट्रॉपिन बेलाडोना नावाचा एक प्लांट आहे. जर तुम्ही युट्यूबला किंवा आपल्या गुगल क्रोमला सर्च केला ऍट्रॉपिन बेलाडोना, तर त्याच्यामधनं तुम्हाला ऍट्रॉपिन जे काही ड्रग्स आहेत ते ड्रग्स आपण त्यातनं एक्स्ट्रॅक्ट करतो आणि ते इथं आपण ऍज अन मेडिसिन म्हणून आपण आपल्या ऑर्गॅनोफॉस्फरस पॉइझनिंग मध्ये यूज करू शकतो. तर स्पेसिफिक अँटीडोट फॉर मस्कॅरेनिक इफेक्ट्स, नो इफेक्ट ऑन द निकोटिनिक सिम्पटम्स इज देअर. आता हा जो काही ऍट्रॉपिन आहे तो स्पेसिफिक आहे आपल्या मस्कॅरेनिक इफेक्टसाठी. आता त्याच्यामध्ये मस्कॅरेनिक इफेक्ट्स मीन्स व्हॉट, की ते काय असतं, तर इट रिव्हर्सेस लाईफ थ्रेटनिंग फीचर दॅट कॅन रिझल्ट इन अ डेथ. की मस्कॅरेनिक इफेक्ट जर आपल्या बॉडीवरती झाला असेल त्या ड्रग्सचा, ऑर्गॅनोफॉस्फरसचा, तर सेंट्रल रेस्पिरेटरी डिप्रेस होऊ शकते, ब्रॉन्कोस्पॅझम होऊ शकतो, एक्सेसिव्ह ब्रॉन्को सिक्रेशन होऊ शकतं, त्यानंतर सिव्हिअर ब्रॅडिकार्डिया अँड द हायपोटेन्शन. आता दिस आर दी व्हेरी डेंजरस डिसीजेस आर देअर. म्हणजे ह्या अशा ज्या काही कंडिशन जर तुम्हाला जाणवल्या, ओके, अशा जर काही कंडिशन्स तुम्हाला जाणवला आपल्या याच्यामध्ये. आता मस्कॅरेनिक म्हणजे काय, तर आपली जी काही पॅरासिम्पॅटिक नर्वस सिस्टम असते, PNS बघा तुम्ही शिकला असणार, की त्याच्यामध्ये ती आपलं हार्ट रेट कंट्रोल करत असते आणि आपले मसल जे आहेत
त्यांची ऍक्टिव्हिटी ती कंट्रोल करत असते. दॅट इज मस्कारिनिक रिसेप्टार्स इज देअर. आणि त्याच्यावरती काय झालेलं असतं, तर त्याचा हा ब्लॉकेड झालेला असतो. आपलं जेव्हा ऑर्गन ऑफ फॉस्फरस आपल्या बॉडीमध्ये जातं तेव्हा त्याचं ब्लॉकेड झालेलं असतं. ओके, आणि तो ब्लॉकेड ऑफ मस्कॅरिन ऍक्टिव्हिटी विथ ॲट्रॉपिन इज देअर. दॅट इज नथिंग बट मस्कॅरिनिक ऍक्टिव्हिटी. काय मस्कॅरिन इज एन व्हॉट अवर there is a receptor in the body in the parasympathetic nervous system is there. आणि तो एकदा नर्वस सिस्टीम कडनं त्या पीएनएस कडे गेला तर अशा वेळेस आपला हार्टचा रेट स्लो होऊ शकतो, किंवा आपल्या बॉडीची जी काही ऍक्टिव्हिटी आहे, स्मूथ मसल्स जे काही इनसाइडला ऍक्ट करत असतात त्यांचं कुठेतरी तो स्टॉप करू शकतो. दॅट इज मस्कॅरिनिक ऍक्टिव्हिटी of the sorry on the effect of the organophosphorus compound on the muscarinic activity. आणि त्याला जर आपला डायग्नोज करायचं असेल तर करंट गाईडलाईन्स रिकमेंडेड वॉट द यूज ऑफ इन्क्रिमेंटल डोस ऑफ रेजिमेन. रेजिमेन नावाचं एक ड्रग आहे that constituent as an atropine is there, and to attain target endpoints followed by setting up of an what infusion to maintain this endpoints. And bolus dose regimen, that 2 to 5 mg atropine every 10 to 15 minutes found inferior to standard regimen. की हे जे काही रेजिमेंट ड्रग्स जे आपण देतो आहे त्याच्यासोबत आपण 2 ते 5 मिलीग्राम जे आहे दॅट इज ॲट्रॉपिन हॅज बीन गिवन टू दॅट पर्सन इन एव्हरी 10 to 15 मिनिट्स. लक्षात ठेवा. देन continuous infusion regimen 1 mg per minute till full atropinization can be used in resource poor setting. लक्षात घ्या, जर सिव्हिअर कंडिशन असेल त्या व्यक्तीची, जर त्याला आपल्याला कळत नाहीये त्याला एक्झॅक्टली म्हणजे त्याला त्याचा हार्ट रेट कंटिन्युअसली स्लो होतोय, मस्कॅरिनिक ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती कंटिन्युअसली स्लो होत चालते, तो मसल्सला काही त्याला हे करत नाहीये, इफेक्ट करत नाही, म्हणजे आपल्या मसलला तो काही ऍक्शन देत नाहीये. मग तिथं काय झालं, तिथं मस्कॅरिनिक ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती फॉर्म झाली आहे. आणि त्याचा हार्ट रेट प्रॉपर करण्यासाठी वी हॅव गिव्हन दिस ॲट्रॉपिन ड्रग्स ॲज वेल ॲज द रेजिमेंट ड्रग्स. आणि जर त्याचं पुअर म्हणजे खूपच त्याची वाईट कंडिशन असेल की हार्ट रेट एकदम कमी झालेला असेल तर आपण 1 mg पर मिनिट त्याला देणार. प्रत्येक मिनिटाला आपण 1 mg त्या व्यक्तीला ते म्हणजे जे असेल आपलं रेजिमेन असेल किंवा जे काही आपलं ॲट्रॉपिन असेल ते ड्रग मी तुम्हाला सांगितलंय दॅट इज यूज फॉर दॅट. आणि ते जेव्हा त्या बॉडीवरती इफेक्ट करणार तेव्हा ती बॉडी त्याला ससेप्ट करेल, आणि ससेप्ट केल्यानंतर आपला हार्ट रेट जो कमी झालेला आहे, डिक्रीजिंग झालेला आहे, तो हार्ट रेट कुठेतरी नॉर्मल रेंजला येईल while we are using this atropine. Muscarinic activity is nothing but what? It is a parasympathetic nervous system activity, and in which what happens when the muscarinic receptor has been infected with the organophosphorus compound. Okay, central nervous system कडनं आपली नेक्स्ट इज व्हॉट पॅरासिम्पॅथिक पीएनएस इज देअर. आणि त्याच्याकडे जेव्हा हा मूव्ह होईल तेव्हा काय होणार, तर तेव्हा एक्झॅक्टली आपला जो हे आहे म्हणजे आपली जी मस्कॅरिनिक ऍक्टिव्हिटी आहे की ती आपल्या डायरेक्ट हार्टशी कनेक्ट असते, त्या हार्ट रेटला तो स्लो म्हणजे हार्टचा जो रेट असेल तो स्लो करत जाईल. आणि ही जर ऍक्टिव्हिटी आपल्या डॉक्टरांना कळाली तर ते लगेच या ॲट्रॉपिनचा तिथं वापर करत असतात. Okay, so this is generally treatment of our what? Treatment of our organophosphorus poisoning is there. Okay, then next is an reversal of cholinesterase inhibition by oxamines. आता ऑक्झाईम्स नावाचा एक ड्रग आहे, त्याच्यामध्ये प्रालिडोडॉक्झाईम आहे किंवा डिफरंट टाइप्स ऑफ दी ऑक्झाईमचे काही वेगवेगळे ब्रँड्स आहेत की ते काय करत असतात, रिव्हर्सल ऑफ दी कॉलिनेस्टरेज इनिबिशन बाय ऑक्झाईम. की जे कॉलिनेस्टरेज जे काही एन्झाईम आपल्या बॉडीमध्ये प्रोड्यूस झालेला आहे ऍसिडिल कोलिनचं ब्रेकडाऊन होऊन त्याला कुठेतरी इनिबिट करायचं काम, त्याला रिव्हर्सल ऑफ कॉलिनेस्टरेज इनिबिशन बाय दी ऑक्झाईम्स इज देअर. So oxime work by reactivating acetylcholinesterase that has been bound to the OP molecule. की जे ऍसिडिलकोलिस्टरेज ओपी ऑर्गॅनोफॉस्फेट मॉलिक्युल सोबत जाऊन बाउंड झालेलं आहे त्याला रिऍक्टिव्हेट करणं, म्हणजे त्याला तिथून रिव्हर्स करणं, म्हणजे मागे घेणं त्या ऑर्गॅनिक फॉस्फरस कंपाऊंड पासून. दॅट इज डन बाय व्हॉट अवर ऑक्झाईम्स ड्रग्स आर देअर. आणि त्याला बघा प्रालिडोक्झाईम नावाचं एक टॅबलेट असेल किंवा काही ड्रग्स किंवा इंजेक्शन असेल, आय डोंट नो व्हॉट इज दॅट, बट प्रालिडोक्झाईम नावाचं एक ड्रग्ज असतं दॅट मोस्ट फ्रिक्वेंटली युज्ड ऑक्झाईम वर्ल्ड वाईड, की त्याला ऑक्झाईम म्हणून ते पूर्ण जगामध्ये ते वापरलं जातं. दॅट इज प्रालिडोक्झाईम. मे ऑडिबल टू एव्हरीवन? हॅलो हॅलो. ओके, देन
इट इज न्यूक्लिओफिलिक एजंट. आता न्यूक्लिओफिलिक तुम्हाला कन्सेप्ट काही सांगायची गरज नाही माझ्या मते, बिकॉज यू नो अबाउट दॅट. सो न्यूक्लिओफिलिक एजंट इज नथिंग बट व्हॉट की they are the nucleophilic molecule is there, means what ki they are liking to the nucleus of our cell inside that. It's simply what की जे काही आपल्या न्यूक्लिओफिलिक आता व्यवस्थित सांगायचं म्हटलं, एक्झाम्पल जर द्यायचं म्हटलं तर म्हणजे सिंपल इज व्हॉट की ते जे काही आपण हे बघितलं इथं काय ऍसिडिल कोलिन स्टोरेज जे काही आपल्या ऑर्गॅनिक फॉस्फरस मॉलिक्यूल सोबत जाऊन बाइंड झालेलं असतं त्याला तिथनं रिमूव्ह करायचं का, म्हणजे त्याचं तिथं लोन त्याला एकट्याला अलोन करायचं कशाला, आपल्या ऑर्गॅनिक फॉस्फरस. आता तुम्ही न्यूक्लिओफिली फाईल जर तुम्ही केमिस्ट्रीच्या भाषेत जर ऐकलेलं असेल कन्सेप्ट की ते काय करतं की ते डोनेटिंग अन इलेक्ट्रॉन पेअर, दॅट इज न्यूक्लिओफिलिक इज देअर. आता याच्यात न्यूक्लिओफिलिक एजंट इज व्हॉट की तो ऍसिडिल कोलिनेस्टरेज तिथनं रिमूव्ह होणार किंवा तो त्या जो काही कॉम्प्लेक्स फॉर्म झालेला ऍसिडिल कोलिनेस्टरेज अँड द ऑर्गॅनिक फॉस्फरस कंपाऊंड त्यातनं तो काय करणार, तो न्यूक्लिओ ऍसिडिल कोलिनेस्टरेज तिथनं तो हे करणार, डोनेट करणार, सिम्पली त्याला सेपरेट करणार. दॅट इज व्हॉट न्यूक्लिओफिलिक एजंट इज कन्सिडर्ड. Then other members include obidoxime and trimethoprim and experimental HI6, HLO7 is there. आता याच्यात भरपूर प्रकार आहेत. आम्ही तुम्हाला नॉर्मल पॅरेक्टोझाइम सांगितलं, त्यानंतर ऑबिडोक्साइम आहे, ट्रॅमिक्झोडाइम आहे, त्यानंतर काही एक्सपेरिमेंटल ड्रग्ज आहे HI6 आणि HLO7 आर देअर. ओके, सो हे सुद्धा तिथं ऑक्झाईमचं काम ते पूर्ण तिथं करत असतात. लक्षात घ्या, न्यूक्लिओफिलिक इज नथिंग बट व्हॉट दे डोनेटिंग ऑर द दे सेपरेटिंग अवर व्हॉट acetylcholinesterase from our what, from our organophosphorus molecule is there. Then the therapeutic window for oximes is limited by the time taken for aging of the enzyme organophosphorus complex, and because aged enzyme can no longer be reactivated by oximes. So जी काही म्हणजे थेरॉप्टिक म्हणजे थेरपी वापरणार आहे डॉक्टर काय करणार आहे, दॅट इज युझिंग ऍज अन ऑक्झाईम ऍज अन थेरपी इज देअर, बट इट इज लिमिटेड. काही जो काही स्पेसिफिक टाइम असेल म्हणजे काय स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम झालेला असेल त्या व्यक्तीला आणि ही सर्वाइव्ड म्हणजे तो वाचण्याच्या मार्गावर असेल तर त्यावेळेसच डॉक्टर हा रिस्क घेऊन बघतात. अदरवाईज डॉक्टर हॅज नॉट टेकन दिस ऑक्झाईम इज देअर. कारण त्यात काय असू शकतं की त्यात त्या व्यक्तीची काही इनसाइड काही रिॲक्शन झाली तर त्या व्यक्तीची डेथ सुद्धा होऊ शकते. सो मेकॅनिझम आता ह्या ऑक्झाईमची ऍक्शन काय एक्झॅक्टली आपण ते बघू. तर oximes gets attached to the free anionic site of the enzyme cholinesterase. की जे काही आपलं cholinesterase नावाचं जे एन्झाईम आहे तिथं जाऊन ऑक्झाईम ड्रग्स तिथं जाऊन आपलं अटॅच झालेलं असतं. अँड द ऑक्झाईम एंड then reacts with the phosphorus atom of organophosphorus attached at the hysteric site of the enzyme. आता जी काही cholinesterase जे काही आहे ते हिस्टेरिक जी साईड आहे तिच्या साईडला जाऊन जे ऑर्गॅनिक फॉस्फरस आणि त्याचं जे काही कॉम्प्लेक्स फॉर्म झालेला आहे हिस्टेरिक साईटचा तिथं जाऊन हा डायरेक्टली अटॅच होणार साइट ऑफ द एन्झाईम. अँड दिस ऑक्झाईम फॉस्फेट सो फॉर्म डिफ्युजेस अवे लिव्हिंग द एन्झाईम इंटॅक्ट. आणि ती जी काही एन्झाईम आहे कॉलिनेस्टरेज त्याला रिॲक्टिवेट करून देणार, तिथं जाऊन हा अटॅच होणार, त्याला रिप्लेस करणार आणि तो ऍसिडिल कोलिनेस्टरेज त्यापासून रिमूव्ह करून तो आपल्या बॉडीमध्ये पुन्हा जाऊन ऍक्टिवेट करणार की आणि ऍक्टिवेट करून तो ऍसिटिल कोलिन जे काही आपलं मेन एन्झाईम आहे की दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर टू सर्वाइव्ह द पर्सन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द नर्वस सिस्टम that has been activating with the help of that oxime drug. Okay, so these are very important drugs which are generally used to in the organophosphorus poisoning is there. Okay, so this is all the general treatment of our what organophosphorus poisoning is there. Okay, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay, so now here we stop. Our next point is only remain, that is supportive treatment, and we have to be moved towards our snake venom. That is the next part. Okay, आता supportive treatment काय असेल ती आपण आता next lecture ला घेऊयात because I have not a time here. So here we stop. If anyone has any query, please ask me. Yes, कोणाला काही problem? Hi, sir. Okay, so then here we stop. If you have any query, please say, otherwise left the classroom.